آپ کو بتائیں کہ استنبول میں ہونے والی بات چیت میں پاکستانی وفود نے افغان طالبان کے وفد کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور ہے۔ پاکستانی وفد نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس کے برعکس طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں ہے۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے جو مطالبات پیش کیے وہ مکمل طور پر واضح، شواہد پر مبنی اور مسئلے کا حقیقی حل ہیں۔ افغان طالبان کی ہٹ درمی، عدم سنجیدگی اور عدم تعاون دیگر فریقوں خصوصاً میزبان پر بھی واضح ہے۔ پاکستانی وفد نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے دہشت گردی کے مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ میزبان اب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان وفد زمینی حقائق اور شواہد کو سمجھے، سنجیدگی سے تعاون کرے تاکہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں۔ افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج کی پاکستان مخالف شرانگیزیاں جاری ہیں۔ ایک ہی روز میں 2 مختلف مقامات پر سرحد سے دراندازی کی کوششیں کی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دونوں مقامات پر مؤثر جواب دے کر 4 خودکش بمباروں سمیت 25 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ شمالی وزیرستان میں 15 کرم میں 10 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد ہوا اور دفاع وطن کے مشن میں وطن کے 5 بہادر سپوت جامع شہادت نوش کر گئے۔ فتنہ الخوارج نے دراندازی کی کوششیں ترکی میں پاک افغان مذاکرات کے موقع پر کی۔ رپورٹ دیکھیے۔ ترکی میں پاک افغان مذاکرات کے عین درمیان میں افغان سرحد سے شرانگیزی خوارج کے 2 بڑے گروہوں کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش۔ افغان عبوری حکومت کی نیت پر سوالات اٹھنے لگے۔ اختیار کے مطابق فتنہ الخوارج نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف مقامات پر افغانستان سے دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 25 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپم وام میں بھارتی حمایت یافتہ 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جن میں 4 خودکش بمبار بھی شامل تھے۔ کرم کے علاقے میں دراندازی کی ایک اور کوشش میں 10 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 5 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں حوالدار منظور حسین، سپاہی نعمان الیاس کیانی اور سپاہی محمد عدیل شامل ہیں۔ سپاہی شاہ جہان اور سپاہی علی اصغر نے بھی دفاع وطن کے مشن میں جان قربان کر دی۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے دراندازی کے یہ واقعات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پاکستان اور افغانستان کے وفود ترکی میں مذاکرات میں مصروف ہیں۔ اس سے عبوری افغان حکومت کی نیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں یا نہیں۔ پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ اپنی جانب مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے اور دوحہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ مسلح افواج نے ہمیشہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ لاہور میں فرسٹ پنجاب پیڈل چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ پاکستان نے جب بھی کسی بھی کوئی بھی اگریشن ہوئی ہے اس کا ہمیشہ جو ہے وہ ایک بڑا اچھا رسپانس اور بڑا بھرپور رسپانس دیا ہے۔ تو مجھے تو صرف بڑا اعتماد ہے اپنی آرمڈ فورسز کی ایبلٹی پہ اینڈ دیئر کیپیبلٹی ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری۔ تو مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جب اگریشن ہوتی ہے تو ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ فلی اکوپڈ ہوتی ہیں اس چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری ایک بائیلیٹرل میٹنگز ہونے جا رہی ہیں، تو اس پہ فوکس ہوگا ٹریڈ کے اوپر، انویسٹمنٹ کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے۔ میرا بڑا دل سے ماننا ہے کہ پالیٹکس میں سپورٹس اور سپورٹس میں پالیٹکس ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دونوں ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، 2 ڈیفرنٹ سٹریمز ہیں، دونوں ڈیفرنٹ رہنی چاہیے۔ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سپورٹسمن سے نوازا ہے۔ ہم دنیا میں جانے جاتے ہیں اپنی سپورٹس کی سکل کی وجہ سے۔ تو آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ اس یوتھ بلج کو آپ پازیٹیو طرف لے کے جائیں، ان کے لیے مزید فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तक़बिल की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर भी सऊदी क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और दीगर ममालिक के रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर रियाद जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तक़बिल की सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से मुलाकात करेंगे। कराची के इलाके अजीज़ाबाद गुलशन शमीम में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 3 ज़ख्मियों समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से असला मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। आपको अपडेट करें कराची से, जहां अजीज़ाबाद गुलशन शमीम में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में 3 ज़ख्मियों समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि गिरफ्तार मुलजमान से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है। कराची के इलाके अजीज़ाबाद गुलशन शमीम में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें फायरिंग के तबादले में 3 ज़ख्मियों समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपडेट्स आपने जानिए। अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स पूरे करने का दावा। सिंध हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का पावर शो फरियाल तालपुर की जानिब से शाइए का एहतमाम किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 27 अरकान शरीक। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी के अरकान की शिरकत। फॉरवर्ड ब्लॉक के यासिर सुल्तान, चौधरी अरशद, सरदार मोहम्मद हुसैन की शिरकत। चौधरी अखलाक, माजिद खान, अकबर इब्राहिम भी शरीक हुए। फ़हीम अख्तर कियानी, आसिम शरीफ भट्ट, मलिक जफ़र इकबाल की भी शिरकत। फरियाल तालपुर से PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान की मुलाकात। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के 5 अरकान भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए हिमायत कर दी। 30 से ज़ायद अरकान असम्बली हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं। पार्टी मौक़िफ़। सदर मुमलिकत का वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। आसिफ अली ज़रदारी ने शहबाज शरीफ से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के लिए ताउन मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के लिए हसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करेगी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चौधरी इमरानुल हक का ये कहना है कि 27 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए स्याह तरीन दिन है। भारत ने तक़सीम बरसग़ीर के असूलों की खिलाफ वर्जी की। अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतार कर एक हिस्से में कब्जा किया। भारत ने नाम नहाद और मुआहिदा इल्हाक़ हिंदुस्तान को बुनियाद बनाकर जम्मू कश्मीर पर अपना दावा किया, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद किया। हिंदुस्तान के गैर कानूनी और जाबराना कब्जे को रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी कबूल नहीं किया। 27 अक्टूबर को सीज़ फायर लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। हिंदुस्तान के ग़ासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करते हैं। हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नवंबर 1947 में हिंदुस्तान की फ़ौज, डोगरा फोर्सेस, RSS और अकाली दिल के दहशत गर्दों ने 2.5 लाख के करीब जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को शहीद किया। 1989 के बाद 96,000 से ज़्यादा अवाम और आम शहरियों को शहीद किया जा चुका है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त और असमत महफूज नहीं रही। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की जद्दोजहद हक़ खुद आरादियत के लिए है। ये हक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कश्मीरी अवाम को दिया गया है। हिंदुस्तान ने खुद अक़वाम मुत्तहिदा से 1948 में रुजू किया। अब न सिर्फ ये हक़ देने से इनकारी है, बल्कि कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देता है। मकबूजा कश्मीर में आबादी की बेत को बदलने के लिए हिंदुस्तान से लोगों को लाकर आबाद किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमतों में हिंदुस्तान के लोगों को तरजीह दी जा रही है। तमाम हुर्रियत क़यादत को पाबंद सलासल रखा गया है। इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले कारकुन और आज़ाद सहाफ़ी जेलों में हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इज़हार राय, इज्तिमा, तहरीर और तकरीर पर मुकम्मल पाबंदी है।